हरे कृष्ण। तो कतजन नवद्वीप धाम पश्चिमबंगे रयेछे, मायापुर ग्राम, अभिन्न वृंदावन धाम, जेखाने वैदिक शास्त्रे कलिजुगे नवद्वीपे स्वयं कृष्ण राधा कृष्ण मिलित तनुरूपे गौरांग रूपे आसलेन। से गौरांग सन्यास निये ए उत्कल राज्ये नीलाचल क्षेत्र जगन्नाथपुरीते अवस्थान करेছিলেন। से गौरांग महाप्रभु जे आविर्भाव स्थान नवद्वीप धाम, जेखाने 9टी द्वीप आछे, नवदा भक्तिर पीठ स्वरूप। श्रीमद्भागवते सप्तम स्कंधे प्रहलाद महाराज तार पिता हिरण्यकशिपु के बोलेছিলেন, हिरण्यकशिपु असुर छिलो, से तार पुत्र प्रहलाद के गुरुकुल थेके तार जे षण्ड अमर्क असुरदेर जे गुरुकुलेर शिक्षक छिलेन षण्ड अमर्क शुक्राचार्येर पुत्र, तारा निये एसेछिलेन राज दरबारे। केन वैदिक शास्त्रे राजादेर पुत्रदेर प्रथमे गुरुकुले पढ़ाशोना कराते हैं। तो हिरण्यकशिपु तार पुत्र प्रहलाद के गुरुकुले पाठिয়েছিল। तो एक समय से गुरुकुलेर शिक्षक शुक्राचार्येर पुत्र, शुक्राचार्य हच्छे असुरदेर गुरु, तार पुत्र षण्ड अमर्क दुईजन, तारा छिलेन से गुरुकुलेर शिक्षक। तारा निये एसेछिलेन प्रहलाद महाराज के। तो सेई समय हिरण्यकशिपु तार मंत्रिमंडल के डेकेछिलेन जे आज के आमार पुत्र के स्वागत जानाबो, से की शिक्षा लाभ करेछे तुम्हादेर सामने बोलबे, सबथेके श्रेष्ठ शिक्षा की एटा बोलबे तुम्हादेर सामने। तो सेजন্য समस्त राजन्य वर्ग मंत्रिमंडल हिरण्यकशिपुर सभाते से राज दरबारे उपस्थित छिलेन। हिरण्यकशिपु तार सिंहासने बसेछिलो। षण्ड अमर्क जखन ए प्रहलाद महाराज तखन 5 बछर बयस, ताके निये एसेछे एवं हिरण्यकशिपुर काछे पाठिয়েছে। समस्त मंत्रिमंडल सभासद बसे आছেন। प्रहलाद महाराज माझखान दिए राजकुमार गुरुकुल थेके एसेছেন। तखन हिरण्यकशिपु आनंदे तार बुक फुलिए प्रहलाद के आमंत्रण जानिए तार कुले बसिए चुम्बन दिच्छे, माथाय हाथ दिच्छे, आघ्राण करछे, करते करते प्रश्न करेछे, प्रहलाद तुमी बोलो ए जाबत पर्यन्त এই যে गुरुकुले जा शिखेছ तार मध्य सर्वश्रेष्ठ जे ज्ञान विद्या तुम जेटी जानो सेटी बोलो। हिरण्यकशिपु राजा चतुर छिलो, केनना एमन कोनो एकटी प्रश्न करलो ना, एटा आछे बुद्धिमानेर काज। हठात् करे कोनो प्रश्न करलो, राजा तार पुत्र उत्तर दिते पारलो ना राजसभार मंत्रिमंडलेर सामने, ताहले राजार अपमान होते पारे, राजकुमारेर अपमान होबे, सबाई मंत्रिमंडल भाबबे कि ए देखो राजार पुत्र उत्तर दिते पारे ना, मूर्ख, ताहले पढ़ाशोना ठीक करे ना, ए भाव आसते पारे। सेजন্য राजा एरकम चतुर। जिज्ञासा करलो ना कोनो एकटा निर्दिष्ट प्रश्न, जिज्ञासा करलो कायदा करे जे तुमी ए जाबत गुरुकुले जे शिक्षा करले तार मध्य तुमी कि मने करो सबथेके श्रेष्ठ कोनटा तुम्हार मने हय। तो प्रहलाद महाराज 2 बार एसेছিলেন। प्रथम बारे तिनी बोलेছিলেন जे এই যে গৃহব্রত জীবন মানুষ করছে, গৃহস্থ আশ্রম গঠন না করে তারা গৃহস্থ জীবনে বিষয়ের প্রতি আসক্ত হচ্ছে এবং যে বিষয় হচ্ছে একটা অন্ধকূপে
জল শূন্য কূপের মধ্যে যখন কেউ পড়ে যায় সেখানে বৃষ্টি, কাঁকড়া, বিচ্ছা, পোকা মাকড়া থাকে। সেই রকম যদি কুয়ার মধ্যে কেউ পড়ে যায় তাহলে তার অবস্থাটা কি হবে? প্রহ্লাদ মহারাজ ছোট্ট শিশু, 5 বছর শিশু, এরকম বলছে তার বাবাকে বলেছে, হে অসুর বর্জ্য। অসুর বর্জ্য মানে আপনি অসুরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাবা বলে সম্বোধন করেনি, অসুর বর্জ্য, অসুরদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ। তার বাবাকে রাজসভার মধ্যে গুণগান করছে, পিতৃদেব বলছে না, অসুর শ্রেষ্ঠ বলছে। যে আমি এই যাবৎ যা গুরুগৃহে শিখেছি, আসলে প্রহ্লাদ মহারাজ এই ষণ্ড অমর্ককে গুরু বলে গ্রহণ করেননি। তিনি তার মায়ের গর্ভে অবস্থায় যখন দেবরাজ ইন্দ্র দেবতা সহ হিরণ্যকশিপু তপস্যায় গেলে, এই কয়াদু হিরণ্যকশিপুর পত্নী যিনি সতী নারী ছিলেন, তো যিনি প্রহ্লাদ মহারাজের মাতা, গর্ভে যখন এসেছেন প্রহ্লাদ, তখন এই হিরণ্যকশিপু তপস্যায় গেছে। আর ইন্দ্র সব দেবতাদের নিয়ে যুদ্ধ করে কয়াদুকে অপহরণ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল যে এই গর্ভে যে শিশু অসুরের পুত্র হবে। অসুর, সাধারণত দেবতারা অসুরদের সাথে সর্বদা কন্দল, যুদ্ধ থাকে। তারা একই বাবার সন্তান, কিন্তু মা কেবল দুটি। কশ্যপ মুনি অসুর এবং দেবতাদের পুত্র, মা হচ্ছে দিতি। দৈত্যগণ এসেছেন দিতি থেকে, আর অদিতি থেকে আদিত্য দেবতাগণ এসেছেন। তো এইভাবে কশ্যপ মুনিরই সমস্ত পুত্র দেবতা এবং অসুর। তো এখানে অসুরেরা সর্বদা ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত হয়। তারা সর্বদা হিংসা করে, অন্যর যদি কিছু উন্নতি হয় তখন তারা সহ্য করতে পারে না। তো সেজন্য এই বারবার দেবতাদের আর অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ হয়, এবং তারা সর্বদা, দেবতারাও অসন্তুষ্ট থাকে। তো যখন হিরণ্যকশিপু সে যখন তপস্যা করতে গিয়েছে ব্রহ্মার মন্দার পর্বতে, আর তখন এই প্রহ্লাদ গর্ভে সন্তান বীজ বপন করেই তার পরদিনই হিরণ্যকশিপু তপস্যায় চলে গেছে। ইন্দ্র এসে আক্রমণ করে কয়াদুকে চুরি করছে। তখন রাস্তায় দেবরাজকে বাধা দিলেন নারদ মুনি। নারদ মুনি বললেন, হে ইন্দ্র, এই এক অবলা নারী, তাকে তুমি অপহরণ করছো। দেবতারা সবাই, কোনো মহিলাকে যদি কেউ অপহরণ করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তাহলে সেটা সে 6 প্রকার যে দোষীকে প্রাণদণ্ড দিতে হয়। যারা অন্যের পত্নীকে, মহিলাকে, স্ত্রীকে হরণ করে, যারা কারো বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়, ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে, এই ধরনের 6 প্রকার আততায়ীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার উপদেশ মনুসংহিতায় রয়েছে। তো তুমি এরকম এক নারীকে অপহরণ করছো, তো এটা দেবতার পক্ষে শুভনীয় নয়। তখন ইন্দ্রদেব বললেন, আমরা একে অপহরণ করছি না, এর গর্ভে যে সন্তান আছে হিরণ্যকশিপু অসুর, তার বীজ এখানে আছে। হিরণ্যকশিপু জগৎকে ত্রাস করছে, তার পুত্র আবার ত্রাস করবে, বাড়িবে। এই জন্য আমরা এই পুত্র সন্তান হবে তাকে হত্যা করে দেব, যাতে আমরা অসুর বংশ নাশ হয়, তাহলে আমরা সুখে থাকতে পারব। তবে দেবতারা সর্বদা নিজের সুখী, অসুরেরাও নিজের সুখী হতে চায়, কেউ আমার শত্রু থাকবে না। তাহলে দেবতারাও সকাম, অসুরেরাও ইন্দ্রিয় ভোগে আসক্ত। তো সব লোকেরা জানা দরকার। তো সেজন্য নারদ মুনি, তিনি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, সর্বত্র বিচরণ করেন কেবল এই জগতের কল্যাণের জন্য। দেবতা এবং অসুর উভয়কেই তিনি দিব্য জ্ঞান প্রদান করেন। তখন দেবতাদেরকে তিনি বাধা দিলেন। তখন ইন্দ্র
ক্ষমা চাইলেন এবং নারদ মুনি বললেন এই হিরণ্যকশিপুর পত্নীকে তুমি আমার হাতে অর্পণ করো, আমি আশ্রমে রাখবো, হিরণ্যকশিপু যতদিন না আসছে তাকে আমি সুরক্ষা প্রদান করব, অন্য কেউ যাতে তাকে অপহরণ না করে, এবং তার পুত্রের উদ্দেশ্যে আমি ভগবত ভক্তি, ভাগবতের যে মূল শিক্ষা সেটি আমি প্রদান করব, ভাগবত জ্ঞান দিব। তখন দেবতারা ছেড়ে দিলেন। তখন নারদ মুনির আশ্রমে এই হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াদু তিনি থাকলেন। আর নারদ মুনি ওই গর্ভকে উদ্দেশ্য করে প্রত্যেক দিন ভগবানের কথা, ভাগবতের কথা, হরিনাম এইসব শোনাতেন। কেননা শাস্ত্র অনুসারে এবং ঋষিরা বা আচার্যরা, বৈষ্ণবেরা জানেন যে শিশুর মায়ের গর্ভ থেকে সব কিছু শিক্ষা লাভ করে। তো এখানে তার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত, উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রহ্লাদ মহারাজ। তিনি অসুরের পুত্র কিন্তু মহাজন। যে ভাগবতে দ্বাদশ মহাজনের কথা ষষ্ঠ স্কন্ধে বলা হয়েছে, যমরাজ যিনি বলেছেন স্বয়ম্ভু নারদ শম্ভু কুমার প্রহ্লাদ জনক ভীষ্ম বলির বয়া সকির অয়ম। যমরাজ নিজে বলছেন যে ব্রহ্মাজি, শিবজি, নারদ মুনি, প্রহ্লাদ মহারাজ, জনকরাজ, ভীষ্মদেব, কপিল দেব, চতুর্কুমার, পরীক্ষিত মহারাজ, শুকদেব গোস্বামী এবং আমি নিজে, যমরাজ বলছেন এই দ্বাদশ মহাজনের কথা তিনি বললেন। তাহলে দেখুন যে প্রহ্লাদ মহারাজ অসুর কুলে জন্ম কিন্তু তিনি মহাজন। আমরা সবাই মনুষ্য জীবনে একটা প্রশ্ন থাকে যে কোন পথে আমাদের যাওয়া উচিত, ক পন্থা। সেখানে সবাই আমরা জানি মহাজন যেন গতস্ব পন্থা, নিজে মনগড়া পথ অবলম্বন করা উচিত না। মত পথ আজকাল অনেক লোক তৈরি করে, কিন্তু শাস্ত্র বলে মহাজন যেন গতস্ব পন্থা। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ তিনি নারদ মুনির কৃপায়, এক মহাজনের কৃপাতে আর একজন মহাজন হতে পারে। তো সেজন্য প্রহ্লাদ মহারাজ গর্ভবতী শিশু অবস্থায় মায়ের গর্ভে নারদ মুনি থেকে ভাগবত শুনেছিলেন। তাই তার পিতৃদেব যখন রাজসভায় জিজ্ঞাসা করছে, বাবা যখন ফিরে এসেছে তপস্যা করে ব্রহ্মা থেকে বর নিয়ে যে আমি অমর হতে চাই, কিন্তু ব্রহ্মাজি তাকে অমর বর দেননি। কিন্তু হিরণ্যকশিপু এমন কৌশল করে বর চেয়েছিল, সে নিজে ভেবেছিল আমি অমর হয়ে গেছি। তো মদমত্ত হলে এরকম ভাবে। তো হিরণ্যকশিপু সে ব্রহ্মা থেকে চেয়েছিল অমর বর, ব্রহ্মা দেননি, বলে আমি নিজে অমর নই। আমরা মনে করি দেবতারা অমর, দেবতারা অমর নয়। তাদের আমাদের এই মর্ত্যমণ্ডলের গণনা অনুসারে কোটি কোটি বৎসর তাদের আয়ু, তারাও 100 বৎসর বাঁচবে, কিন্তু তাদের কোটি কোটি বৎসর হয়ে যায় এই মর্ত্যলোকের গণনা অনুসারে। তো সেজন্য আমাদের ক্ষেত্রে তারা অমর। এমন কিছু কিছু পোকা আছে দেখবেন, আজকে তার জন্ম হয়, আবার বড় হয়, আবার সে বিয়ে করে, তার আবার ছেলে মেয়ে হয়, আবার মৃত্যুবরণ করে। আমাদের সামনে এরকম পোকা আছে, তার মানে ওদের কাছে মনুষ্য অমর মনে হবে, হ্যাঁ কি না? আমাদের কাছে একদিনেই বাচ্চা জন্মায়, আবার সে বড় হয়, সে আবার মৈথুন ক্রীড়া করে, পুত্রকন্যা উৎপন্ন করে, আবার মৃত্যুবরণ করে। তার মানে আমাদের কাছে কতটুকু? সঙ্গে সঙ্গে একদিনের মধ্যেই সমাপ্ত তার পরিবার পরিকল্পনা। তো এরকমই দেবতারা দীর্ঘায়ু। তো সেই পিতৃ যে কথা হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন উনি বললেন যে আমি আমার গুরু থেকে যেটা শিখেছি সেটা হচ্ছে যে গৃহব্রত জীবন পরিত্যাগ করে তার উচিত বৃন্দাবনে গিয়ে
ভগবানের আরাধনা করা। কেন না এই জন্ম মৃত্যু চক্র অত্যন্ত দুঃখদায়ক। তো অনেক মানুষ বুঝতে পারে না, তারা গৃহব্রত জীবনে যে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ সুখ, সেটা ঠিক অন্ধকূপের মধ্যে, যেখানে জল শূন্য কূপের মধ্যে, যেখানে বৃশ্চিক পোকা মাকড়া রয়েছে, তার মধ্যে পড়ে গেলে যখন দংশন খায়, যেমন যন্ত্রণা এই জড়জগতে আমরা যে জীবন ধারণ করছি সেটা ঠিক ওই রকমই। তো অতএব সেই রকম ব্যক্তির উচিত না বারবার এইরকম চক্রে ঘোরা। তার উচিত বৃন্দাবনে গিয়ে ভগবানের আরাধনা করে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়া। তখন হিরণ্যকশিপু ভাবল, আমার এই বাচ্চা আমার শত্রুপক্ষের কথা বলছে, হরির ভজন করতে বলছে। আমার দাদাকে হিরণ্যাক্ষকে বিষ্ণু মেরেছিল দেবতাদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে, আর এই আমার সন্তান এ আমার শত্রুর কথা বলছে। তখন রেগে গেছে। সবাইয়ের সামনে হিরণ্যকশিপু অসুর আর সে বিষ্ণু তার শত্রু। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল বিষ্ণুকে তার গলা থেকে আলাদা করে দিবে। কেন? আমার ভাই বা দাদা হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছে বরাহদেব রূপে, আমি বিষ্ণুকে মেরে ফেলব। এই জন্য তপস্যা করে অমর বর চেয়েছিল, ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে। কিন্তু সেখানে ব্রহ্মা তাকে অমর বর দেননি। তিনি বললেন যে ঠিক আছে, আপনি যদি অমর বর দিবেন না, তাহলে আমাকে এমন একটি বর দিন, দিনে মরব না, রাত্রে মরব না, ঘরে মরব না, বাইরে মরব না, কোনো পশু পাখি কীট পতঙ্গ যক্ষ রাক্ষস কিন্নর কারু দ্বারা মরব না, আপনার সৃষ্ট কোনো জীবের দ্বারা মরব না, জলে স্থলে আকাশে মর্তে, স্থলে অগ্নিতে অস্ত্র শস্ত্রতে আমি মরব না। তখন ব্রহ্মা তথাস্তু করে দিলেন। তো তখন ব্রহ্মার প্রতি অটহাস্য করে তাচ্ছল্য করল, হে পিতামহ, আপনি অমর বর দিতে চাননি, কিন্তু আপনার থেকে আমি জোর করে নিয়ে নিলাম। দেখুন, বহু লোক যারা জ্ঞানহীন বুদ্ধিহীন, তারা ভাববে তাহলে অস্ত্রশস্ত্র মরবে না, দেবতাদের দ্বারা মরবে না, কোনো ব্রহ্মার সৃষ্ট জীবের থেকে মরবে না, জলে স্থলে আগুনে পবনে কোনো কিছুতেই মরবে না, ঘরে মরবে না, বাইরে মরবে না, দিনে মরবে না, রাত্রে মরবে না। এই কত কৌশল আমরাও ভাবতে পারি, তাহলে তো অমর হয়ে গেলাম, ব্রহ্মা তথাস্তু করলে মানে অমর হয়ে গেলাম, হ্যাঁ কি না? কিন্তু আমাদের ধারণার বাহিরে ভগবান। সেজন্য শাস্ত্রে বলা হয় অচিন্ত্য গুণ স্বরূপম, আমাদের চিন্তার বাইরে হচ্ছেন ভগবান। তাই তাকে প্রেমাঞ্জন ছুরিত ভক্তি বিলোচনেন সন্ত সদৈব হৃদয়সু বিলোকয়ন্তী জং শ্যাম সুন্দরম অচিন্ত্য গুণ স্বরূপম। তাকে এই আমাদের স্কুল কলেজের ডিগ্রি অক্ষজ জ্ঞানে এ থেকে জেড অ থেকে ক্ষ যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানে কখনো বোঝা যাবে না। ভগবান হচ্ছেন অধৈর্যজ। তো হিরণ্যকশিপু অসুর, সে ভাবছে আমি অমর হয়ে গেলাম, কিন্তু কখনো অমর হতে পারেনি। তাই সেই ভগবান কৌশল করে তার সামনে আবির্ভূত হয়েছেন। মানুষও নয়, দেবতাও নয়, পশুও নয়, এবং তাকে অস্ত্রশস্ত্র দ্বারাও মারেননি, ঘরেও মারেননি, বাইরেও মারেননি, জলেও স্থলেও মারেননি। তাকে এমন কৌশল করে দেখালেন যে সে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়ে গেল। পরিশেষে তার ভগবানের দ্বারা হত হতে হয়েছিল। তো সেই হিরণ্যকশিপু সমস্ত দেবতাদের বর পেয়ে এসে সমস্ত দেবতাদের বন্দী করেছে, মুনি ঋষিদের কষ্ট দিয়েছে, এবং সমস্ত গাছপালা কেটে ফেলতে বলেছে যাতে মুনি ঋষিরা যজ্ঞ করতে না পারে। সমস্ত পশুদের বা গাভীদের হত্যা করতে বলেছে যাতে দুধ তৈরি না হয়, যজ্ঞ করতে না পারে। এইরকম অসুর, যেমন আজকাল কলিযুগে গোহত্যা হচ্ছে সমাজে, তেমন ওই হিরণ্যকশিপুর মতোই এখনকার রাজারা, অসুর রাজা যারা গোহত্যা অনুমোদন করে, তারা ওই হিরণ্যকশিপুর দলে, যাতে ভগবান মরে যায়।
আমি শ্রেষ্ঠ, এই ভাবনা বহু রাজাদের মধ্যে থাকে। যেমন কলিযুগে সেরকম গোহত্যা অনুমোদন হচ্ছে। তো এই হিরণ্যকশিপু এরকম সন্ত্রাস করতে লাগে, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ তার বাবা এরকম বীরত্ব থাকলেও তিনি ভয় পেতেন না। তার বাবাকে সরাসরি বলেন, হরির ভজন করো, হে অসুরবর্জ্য রাজা, অসুরদের শ্রেষ্ঠ, তোমার কর্তব্য হচ্ছে, আমি এটা শিখেছি যে গৃহে ত্যাগ করে বনে গিয়ে বৃন্দাবনে গিয়ে ভগবানের আরাধনা করা। তখন হিরণ্যকশিপু রেগে গেলেন ষণ্ড অমরকর মধ্যে, গুরুকুলের শিক্ষকদের উপরে, যে তোমরা এই শিখিয়েছ আমার পুত্রকে, যে আমার শত্রু বিষ্ণু তার কথা আমার সামনে বলছে, ওর শিশু এখন তার জ্ঞান হয়নি, তোমরা এগুলি শিখিয়েছ। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম গুরুকুলে কি শিখেছ, আর সেই কথা বলছে ভগবানের আরাধনা আমাকে শিখাচ্ছে, যে বিষ্ণু আমার দাদাকে হত্যা করেছে। তখন খুব ষণ্ড অমরক বলছে, আমরা তো এটি শিখাইনি। বলে তাহলে কী করে শিখল? বলে আমরা জানি না। তখন হিরণ্যকশিপু পাহারাদার পাঠালো, বলে আজ থেকে স্কুলে ভিতরে হয় কোনো বৈষ্ণব ঢুকে পড়ে, তারা গিয়ে কিছু শিখাচ্ছে গোপনে, এই জন্য সেখানে যেন কোনো বৈষ্ণবদের আগমন না হয়। যেমন আজকাল স্কুলে সাধুদের ঢুকতে দেয় না, এরকমই ঠিক হিরণ্যকশিপুর মতো। স্কুলে যে প্রকৃত শিক্ষা সাধুরা জানে, গীতা ভাগবতের শিক্ষা যদি না থাকে, আমরা যখন ছোট ছিলাম আমাদের বাবা মায়েরা গীতার কথা, ভাগবতের কথা, মহাভারতের কথা, রামায়ণের কথা ঘুমানোর সময় বলতো। আমরা যখন বড় হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম এগুলো কোথা থেকে শিখেছ, কেন স্কুল থেকে আমাদের ভাগবত পড়া হতো, রামায়ণ শিক্ষা দেওয়া হতো। তো এখন সেসব শেখানো হয় না, তোমরা এসব শিখতে পাবে না, সেজন্য আমরা পিতামাতা হিসাবে তোমাদের এসব বলছি। তো দেখুন এখন সেইগুলি গীতা ভাগবত কেউ জানে না। হ্যাঁ, এখন ইস্কনের প্রচারের ফলে সারা বিশ্বের লোক, যেখানে গৌরক্ত খেত যে লোকেরা, মানুষকে খেত আফ্রিকার লোকেরা পর্যন্ত, তারা ভগবত গীতা জানে, শ্রীমদ্ ভাগবত জানে, চৈতন্য চরিতামৃত জানে, উপনিষদ জানে, ভোগ রন্ধন জানে, ভগবানকে ভোগ লাগাতে জানে, আরতি কীভাবে করতে হয় জানে। এখন ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম হয়, আরতি কী করে করতে হয় জানে না। কিন্তু ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা শিল প্রভুপাদ, অভয়চরণ অরবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ সারা বিশ্বের লোককে তিনি শিখিয়েছেন। উনি বলতেন তার লেকচারে, আমি আমার বাবা মা থেকে এই পূজা অর্চনা, মৃদঙ্গ বাজানো, রথ করানো, গান ভাগবতের কথা বলানো আমার বাবা মা শোনাতেন, শিখাতেন কীভাবে পূজা করতে হবে, ভোগ লাগাতে হবে ছোট থেকেই। তাই আমি ছোট থেকেই শিখে এসেছি। তাই আমি সারা বিশ্বে, গুরুর আদেশ ছিল, মহাপ্রভুর নির্দেশ ছিল বিশ্বের সর্বত্র নাম প্রচার হবে, তাই আমি বিশ্ব পরিভ্রমণ করে এই গীতা ভাগবতের কথা বলতে এসেছি। গীতা ভাগবতের মূল শিক্ষা হরিনাম, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, আদ্যে মধ্যে অন্তে চ গীয়তে, ভাগবতের শিক্ষা হরিনামই সার। তো সেটাই সর্বত্র বিতরণ হচ্ছে ইস্কনের দ্বারা। তো প্রহ্লাদ মহারাজ তখন আবার গুরুকুলে গেলেন। তখন হিরণ্যকশিপু পাহারাদার পাঠিয়ে দিল। পরে আবার দ্বিতীয়বার আনতে বলল যে এখন কি শিখাচ্ছ আমি দেখব। এখন তো পাহারাদার থাকলো, কড়া নজর প্রহ্লাদের উপরে, তাহলে এখন কেউ আর তাকে হরিনাম শিখাচ্ছে না, ভাগবত শিখাচ্ছে না। তখন দ্বিতীয়বার যে এসছে সেরকম আবার একই প্রশ্ন করেছে, প্রহ্লাদ বলো তুমি গুরুকুলে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কি লাভ করেছ? তখন প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন, শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু স্মরণম পাদ সেবনম আত্মনিবেদনম, এরকম করে নবদা ভক্তি যাজনের মাধ্যমে আমাদের এই মনুষ্য জীবন সার্থক হবে। এই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা আমি শিখেছি। তো নারদ মুনি থেকে এইসব শিখেছেন ভাগবতে। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ এরকম সুন্দর কথা বলে। তখন রেগে গেছে, বলে তখন আমি ভেবেছিলাম শিক্ষকরা শিখায়নি বা শিখিয়েছে বা কোনো বৈষ্ণব গোপনে শিখিয়েছে, এখন তো পাহারাদার রয়েছে, তাহলে এ কোথা থেকে শিখল? তখন ওকে কুল থেকে কুলাঙ্গার বলে
ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে একদম। তারপরে অসুরদের বলছে এ কুলাঙ্গারকে বধ্য, একে হত্যা করো এখন আমার সামনে। এবং তাকে বন্দি করে 5 বছর শিশু ভগবানের আরাধনা করে বলে তাকে বধ করতে তার বাবা অনুমোদন করছে, শেষ করে দাও, এইরকম পুত্র দরকার নেই। তখন অসুরেরা তাকে বধ করার জন্য বিভিন্ন চিন্তাধারা করেছে, কিন্তু তাকে কেউ বধ করতে পারেনি। অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে বিষধর সর্প, তৈল, উত্তপ্ত তৈল কড়াইতে, মতহস্তির মধ্যে বিষ পান, এই যত রকম অগ্নির মধ্যে সংযোগ, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজকে 5 বছর শিশুকে তার একটু হানি পৌঁছাতে পারল না। হিরণ্যকশিপু খুব দুঃখিত ছিল। কিন্তু ভগবানের ভক্তের যখন অন্যায় অত্যাচার করে, কেউ অপরাধ করে, তখন ভগবান সেটা সহ্য করতে পারেন না। তারপরে এই রকম অত্যাচার ফলে ভগবান সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। একদিন নৃসিংহদেব প্রকট হয়েছিলেন। কোন দিনে? না যেদিন এই প্রহ্লাদ মহারাজকে তার বাবা কোনো কিছুতে বধ করতে পারল না, তখন তাকে সামনে রেখে জিজ্ঞাসা করছে যে তোমাকে যে হরি সর্ব অবস্থাতে রক্ষা করছে, আমি তোমাকে কত প্রকার মারার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনো মতে মারতে পারলাম না, তাহলে সেই হরি কোথায় আছে তুমি আমাকে একটু বলতে পারো? তখন আমার হরি সর্বত্র আছেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বলে দিলেন সব জায়গায় হরি আছেন, তাই তার নাম জগন্নাথ। তিনি জগতের নাথ, সব জায়গায় তিনি বাসুদেব, সব জায়গায় তিনি বিদ্যমান, অণু পরমাণু সব জায়গায়। তখন হিরণ্যকশিপু চিন্তা করল এ বলছে সব জায়গায় আছে, তাহলে নিশ্চয় আমার এই রাজমহলেও আছে, নাহলে একে এত শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করলাম, একে সাহায্য করছে, কোথায় লুকিয়ে আছে? আচ্ছা বলো সব জায়গায় আছে তুমি বলছো না? বলছে হ্যাঁ। তাহলে এই যে স্তম্ভ দেখছ এর মধ্যে আছে? প্রহ্লাদ বলছে হ্যাঁ এই স্তম্ভেও আছে। ও বেটা, এই স্তম্ভের মধ্যে লুকিয়ে সব জায়গায় আমাকে এরকম তাকে রক্ষা করছে, তাহলে তো ধরা পড়ে গেছে, বিষ্ণু এখানে লুকিয়ে আছে। তখন রেগে তখন এই স্তম্ভকে আঘাত করেছে খড়গ দিয়ে। তখন এত ভয়ঙ্কর শব্দ হয়েছে, স্বর্গ মর্ত পাতাল সমস্ত দেবতা, পাতাল লোকে অসুরেরা, মর্ত্যমণ্ডলের সমস্ত জীবেরা ত্রাস হয়ে গেছে। এত বিরাট গর্জন শব্দ হয়েছে, গর্ভবতী নারীরা প্রসব করে ফেলেছে। তখন ভয়ঙ্কর শব্দ, তখন বুঝতে পারছে হিরণ্যকশিপু। তখন সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্যকশিপুর সামনে সেই স্তম্ভ থেকে বেরিয়ে এসছেন। জয় নৃসিংহদেব ভগবান কি। তিনি হলেন নরসিংহ, কেশবধৃত নরহরি রূপ। তো মানে উপর দিকে মানুষ, উপর দিকে সিংহ আর নিচের দিকে মানুষের আকার, নরসিংহ। নিচের দিকে নর, উপর দিকে সিংহর রূপ। কেন এরকম রূপ ধারণ করতে হলো? ভগবান তার যে রূপে আসেন, তা শাস্ত্রে তার ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে। সেজন্য তিনি কখনো তার পিতামাতা নেই। দেখুন একটা স্তম্ভ থেকে ভগবান আসছেন, তার মানে স্তম্ভটা কি পিতামাতা? একটা জড় জিনিস, এটা স্তম্ভ, এখানে কোনো জীবন নেই, কোনো ছেলে মেয়ে উৎপন্ন হবে? কিছু উৎপন্ন হবে না। তো ভগবান এই জন্য তিনি অচিন্ত্য গুণ স্বরূপম, আমাদের চিন্তার বাইরে। আমরা স্কুল কলেজের বিজ্ঞান ডিগ্রি বা কিছু দিয়ে ভগবত তত্ত্বকে বুঝতে পারবো না। সেই জন্য ভগবত তত্ত্ব, ভগবত ভক্ত যারা পালন করেন ভগবানের নির্দেশ, তাদের থেকে যখন শোনা যায় তখন শরণাগত ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারবে, যখন সে পবিত্র হবে। তো এই হিরণ্যকশিপু তখন ভয় পেয়ে গেছে প্রথমে, কিন্তু সে অহংকার বশত এখানে লুকিয়ে আছো, তখন তার সাথে যুদ্ধ শুরু করেছে। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে। তো যুদ্ধতে ভগবান কেন বারবার যুদ্ধ করছেন? দেবতারা সবাই এসে গেছেন। দেবতারা এখন চিন্তা করছে হিরণ্যকশিপু এত মুনি ঋষি দেবতাদের কষ্ট দিয়েছে, আজ ভগবান এসেছেন, অবশ্যই আমরা
মুক্ত হয়ে যাব এই অসুর থেকে। কেন সব দেবতাদেরকে বেঁধে রেখেছে হিরণ্যকশিপু। ইন্দ্রকে বলে, ইন্দ্র আজ আমার বৃষ্টি লাগবে, বৃষ্টি দিতে বাধ্য। মানে হিরণ্যকশিপু এমনই ব্রহ্মার তপস্যা করে, এমনই বর পেয়েছে, তার মানে সব দেবতাদেরকে বন্দি করে তার কাজে লাগাচ্ছে। দেখুন কেমন অসুর। তখন সব দেবতারা তখন চিন্তা মুক্ত হয়ে গেছেন, আজ আমরা মুক্ত হয়ে যাব। তখন সঙ্গে সঙ্গে নৃসিংহদেব যুদ্ধ করছেন, আবার কখনো কখনো তাকে ধরছেন, পালিয়ে যাচ্ছে হিরণ্যকশিপু। তখন দেবতারা ভয় পেয়ে যাচ্ছে, তাহলে ভগবান কি পারছেন না? তাহলে ভগবান অপেক্ষা করছেন, দেখাচ্ছেন। তখন ওর বর ছিল দিনে মরবে না, রাত্রে মরবে না। তো ভগবান দেখছিলেন এখন তো দিন আছে, তাহলে ও তো মরবে না, এ তো ব্রহ্মার তপস, মানে তার তো বর আছে, তাহলে আমাকে তো ব্রহ্মার, আমার ভক্ত, তার এটি সিদ্ধতা প্রকাশ করতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে আমি এখন দিনের বেলায় তো সে মরবে না, ব্রহ্মাকে তো আমাকে সাহায্য করতেই হবে। তখন ভগবান দেখলেন যে দিন নয় রাত্রি নয়, সেই টাইমকে কি বলা হয়? সন্ধ্যাকালীন গুধলি লগ্ন। হ্যাঁ, সন্ধ্যাকালীন গুধলি লগ্ন। সেই টাইম ভগবান দেখে নিলেন যে রাত নয় দিন নয়। কেন? তার বর ছিল দিনে মরব না, রাত্রে মরব না। তখন সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে নিলেন। তখন ধরে নিয়ে কুলে রাখলেন। কোথায় বসলেন? চৌকাঠে বসলেন। কেন বলেছিল ঘরে মরব না, বাইরে মরব না? তাই ঘর নয় কি বাইর নয়, চৌকাঠের উপরে। এই জন্য চৌকাঠে বসতে নেই। অনেক লোকেরা কী করে চৌকাঠের উপরে গিয়ে বসে খাচ্ছে, ওটা খারাপ। তো চৌকাঠের উপরে গিয়ে বসে গেলেন নৃসিংহদেব ভগবান। তখন বলেছিল আকাশে মরব না, মরতে মরব না, জলে স্থলে কোনো কিছুতে মরব না। ভগবান তাকে কুলে নিলেন, চৌকাঠে বসে কুলে নিয়ে নিলেন। এটা আকাশও নয়, মাটিও নয়, জলও নয়, স্থলও নয়, কোনো জায়গা নয়। তখন কোলে নিলেন, তারপরে তাকে দেখালেন নখ। হিরণ্যকশিপু, তুমি বলেছিলে অস্ত্র শস্ত্রে কোনো কিছুতে মরবে না। বলে হ্যাঁ, এটা এখন কি দেখছো? বলে অস্ত্রও নয় শস্ত্রও নয়, তাহলে এখন তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত। তখন তাকে বক্ষ বিদীর্ণ করে দিলেন। তব কর কামলবরে নখম অদ্ভুত সিংহম দলিত হিরণ্যকশিপু তনুভিঙ্গম কেশব ধৃত নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে। জয় নৃসিংহদেব ভগবান কি। তো বৈশাখ মাসে নৃসিংহ চতুর্দশী, শুক্ল পক্ষে নৃসিংহদেবের আবির্ভাব। এর সামনে যখন বৈশাখ মাস আসবে, নৃসিংহদেব এইভাবে তার ভক্তকে রক্ষা করতে ভগবান আসেন। অনুগ্রহায় ভক্তানাম, আমি আমার ভক্তকে আনন্দ দিতে, অনুগ্রহ করতে আমি আসি। ভক্ত ভগবানকে সর্বদা তার সেবা করার জন্য প্রার্থনা করে। ভক্ত কখনো প্রার্থনা করে না আমাকে রক্ষা করো। প্রহ্লাদ মহারাজ কখনো প্রার্থনা করতেন না যে কৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করুন। এ হচ্ছে শুদ্ধ ভক্ত। কিন্তু আজকাল তথাকথিত লোকেরা কি করে, আমাকে ওটা দাও সেটা দাও, না দিলে ভগবান নেই, ভগবান মরে গেছে, এই ভাবনা। তারা ভক্ত নয়, তারা হচ্ছে ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি। এই প্রহ্লাদ মহারাজ যখন হিরণ্যকশিপু তার বাবা বধ হয়ে গেল, তো প্রহ্লাদ মহারাজকে নৃসিংহদেব বলছেন তোমাকে একটু দুঃখী মনে হচ্ছে। বলে প্রভু আমি দুঃখী নই আমার জন্য, আমি জগতে দুঃখী যে এই জগতে বহু মানুষ তোমার ভজন করছে না, তোমার আরাধনা করছে না। আমি তোমার আরাধনা করছি, আমি তোমার কাছে ফিরব, কিন্তু এই জগতে মানুষ আমার পিতার মতো কেউ ভজন করে না, তাদের জন্য আমার হৃদয় ক্রন্দন করছে। তারা কিভাবে উদ্ধার পাবে সেটাই আমি চিন্তা করছি। তখন বলেন তাহলে তুমি একটু বর চাও, আমি তোমাকে বর দিব। বলো বর? আমি কি পাটোয়ারি বুদ্ধি ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি নিয়ে আপনার কাছে সেবা করছি? আমি তো এটি সেবা করছি না। যে ব্যবসায়ীরা কিছু দেওয়া নেওয়া থাকে, কিন্তু আমি তো সেবক আপনার, আপনি আমার প্রভু। আমি তো কোনো এরকম ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি নিয়ে আপনার সেবা করছি না। আমি সেবা করছি, আমাকে কিছু দাও, এরকম না। সেজন্য ভক্তর হৃদয় ক্রন্দন করে বদ্ধ জীবের প্রতি। আমরা ভগবানকে ভুলে গিয়ে বারবার এই জন্ম মৃত্যু চক্রে আমরা ঘুরছি।
कबु स्वर्गे कबु मर्ते कबु कीट कबु क्षुद्र कबु राजा कबु प्रजा कबु सुखी कबु दुखी कबु देव कबु दैत्य कबु दास प्रभु एरकम घुरते घुरते भक्त संग हबे तखन हयतो भागवत कथा शुने एक दिन श्रद्धा माने विश्वास निये जखन कृष्ण चरणे निजेके आत्मसमर्पण करबे तखन तार चेतना मार्जित हबे। हे प्रभु आमी जन्म जन्म धरे पशु पाखी कीट पतंग देहेते बार बार घुरेছি आज आमी दुर्लभ मनुष्य जन्म लाभ करलाम आमी जेन तुम्हार सेवा करते पारी সেই কৃপা आशीर्वाद করুন যেন আমি ভক্ত সঙ্গে সর্বদা থাকি সেই आशीर्वाद করুন। তো সেজন্য ভক্ত এটা বুঝতে পারে ভক্ত সঙ্গের মাধ্যমে এই জ্ঞান হয় রাজনৈতিক সঙ্গে এই জ্ঞান হবে না কোনো দেবতা পূজা করে এই জ্ঞান হবে না। তো আমাদের জ্ঞান হবে যখন আমরা যে ভক্ত এই প্রহ্লাদ মহারাজ যেমন ভগবানের সেবা করছেন সেই রকম মহাজনদের पदांक अनुसरणकारी व्यक्तिदेर यदि आमरा कथा शुनी अनुगमन करी गीता भागवतेर कथा आचरण करी तखन এই दुर्लभ मनुष्य जीवन এই জীবনেই আমরা মুক্ত হতে পারবো। তো সেজন্য ভাগবতের সুন্দর সুন্দর মহিমা রয়েছে। সনাতন গোস্বামী তিনি একটা কথা বলছেন যে জন্য আমাদের ভাগবত দরকার। স্বয়ং ভগবান হচ্ছেন ভাগবত शब्द कूले एसेছেন যেমন মৎস্য কূলে ভগবান এসেছিলেন মৎস্য অবতার রূপে সাধারণ মাছ নয় যেমন কচ্ছপ রূপে এসেছিলেন ভগবান সাধারণ কচ্ছপ নয় শুকরদেব রূপে এসেছিলেন বরাহ সাধারণ শুকর নয় ঠিক সেই রকম ভগবান শব্দ কূলে বাংময় মূর্তিতে এই কলিযুগে ধর্ম জ্ঞানাদি বিসহ অধুনা পুরাণ অর্ক উদিত যখন নৈমিষারণ্যে समस्त ऋषिरा एकत्रित হয়েছিলেন जब समाजेर कल्याणेर जन्य तारा सेखाने 1000 बछर यज्ञ करेছিলেন এবং সেখানে কিসের জন্য এই যজ্ঞ করছিলেন না মানব সমাজের কল্যাণ হবে কি করে তাদের কি করে মঙ্গল হবে সেজন্য তারা যজ্ঞ করছিলেন। তো সেখানে সুত গোস্বামী উপস্থিত হয়েছিলেন 60,000 ঋষি सामने सुत गोस्वामी जिनी परीक्षित महाराजेर जे भागवत श्रवणे उपस्थित छिलेन जेखाने परीक्षित महाराज अभिशप्त हयेछिलेन जे 7 दिने अन्ते तार तक्षकेर कराल दंशने मृत्यु हबे सेई ऋषि श्रृंगी कर्तृक अभिशप्त हयेछिलेन। तो से ऋषि पुत्र द्वारा अभिशप्त हले परीक्षित महाराज किन्तु तिनी तार शक्ति छिलो এই শৃঙ্গীকে शासन करार কিন্তু যেহেতু তিনি राजा ज्ञानी एवं भक्त भगवानेर पांडवदेर पौत्र তিনি जानतेन आमार एक सुयोग एलो आमी जानताम ना कबे मृत्युबरण करब आज आमी 7 दिन पेये गेছি কিন্তু जानताम ना कतदिन आमी बाँचबो এই जगते কিন্তু सुयोग एलो आमार मानुष मारार कथा सुनले हताशा उत्कंठा उद्वेगे हो जाए कि हबे मेयो आमार एखन वृद्ध पितामाता रये गेल कि देखबे जखन डाक्टर बोलो तुम्हार कैंसार और 7 दिन 10 दिन थाकबे तखन सेई युवक स्त्री 2-4टा छेले हयेछे स्त्री अंतसंता आछे और तखन से तमगुणे आच्छन्न हये एमन हताशाग्रस्त हो जाए ओहो मे पितरो भार्या बालतात्मजा मामृते कथं जीविता आमार बिना आमी यदि एखन मरे जाब डाक्टर बोलछे এই ছেলেমেয়েরা কি করে জীবন ধারণ করবে এই অন্তঃসন্তা আমার স্ত্রী গর্ভবতী সে কি করে জীবন ধারণ করবে এখন বৃদ্ধ পিতামাতা কি করে জীবন ধারণ করবে এরকম হা হুতাশ হয়ে যায়। ভাগবতে সব বর্ণনা রয়েছে তো মানুষ জানে না এইজন্য ভাগবত পড়ে উপলব্ধি করতে হবে যে আমরা সবাই ভাবছি আমি রক্ষাকর্তা কর্তা না আমরা কেউ নয়। तो एरकम परीक्षित महाराज जखन अभिशप्त हलेन तखन एसे खबर पेलेन जे आपनार 7 दिन मात्र मृत्यु आछे ऋषिपुत्र श्रृंगी तिनि आपनाके अभिशाप दिएছে। तखन राजा आनंदे बोलेन आमी तो खूब खुशी जे এই রকম যে আমি 7 दिन मात्र जन्म আমি থাকবো এটা তো আমি জানতাম না কয়দিন থাকবো তাহলে আমার একটা সুযোগ রয়েছে
সেই জন্য তিনি গৃহ ত্যাগ করে দিলেন, রাজ্য সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে মুনি ঋষিদের কাছে চলে গেলেন। আর সেখানে গিয়ে সমস্ত জায়গা থেকে মুনি ঋষিরা এসছেন, জানতে পেরেছেন এই খবর। দেখুন, তখন তো ওই মোবাইল ইন্টারনেট ছিল না, তাহলে কি করে আসছে? তার মানে এইরকম শক্তি ছিল, সব কিছু মুনি ঋষিদের এই সব খবর তারা জানতে পারত। তো কেমন শক্তি ছিল দেখুন। তখন তো প্লেন কিছু ছিল না, কে গিয়ে খবর দিবে? কিন্তু তারা সঙ্গে সঙ্গে এই খবর পেয়ে যাচ্ছিল। সেজন্য সব মুনি ঋষিরাও সেখানে চলে এলেন গঙ্গার তীরে। আর সেখানে শুকদেব গোস্বামী, যিনি ব্যাসদেবের পুত্র, তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ব্যাসদেব, নারদ মুনি, বিভিন্ন ঋষিরা এবং সুত গোস্বামী সেখানে ছিলেন। তো সেই সুত গোস্বামী এই পরীক্ষিত মহারাজকে যখন শুকদেব গোস্বামী ভাগবত কথা বলছিলেন, তখন উনি নিবিড় চিত্তে শ্রবণ করেছিলেন। তো সেই শ্রবণ, এটাকে বলে গুরু পরম্পরা। ভাগবত শ্রবণ করলেন, তার থেকে যে দীক্ষা নিয়েছেন এরকম না, শ্রবণ করে গ্রহণ করে নিলেন যে এটা আসল, তিনি আমার গুরু। তখন ভাগবত গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি গিয়ে পরবর্তীকালে এই নৈমিষারণ্যে 60,000 ঋষিরা যখন চিন্তা করছিলেন জগতের কল্যাণ হবে কি করে, আর তখন তারা এখানে সুত গোস্বামীকে পেয়েছিলেন। সেই পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করেছিলেন প্রথম, যে একজন মরণাপন্ন, মৃত্যু আসন্ন হয়ে গেছে, তার কর্তব্য কি? একটা প্রশ্ন দিয়েছিলেন। দেখুন, মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তির কর্তব্য কি? নয় ছেলে মেয়েকে দেখবে, টাকা ব্যাংকেরটা কি হয়ে যাবে, এইসব চিন্তা না। এই জন্য ভাগবত পড়ে মনুষ্য যদি এই জ্ঞান না অর্জন করে, কেন আপনি মরে যাবেন, এই টাকা পয়সা কী হবে, আপনি কি করবেন? কিছু করতে পারবেন? আপনি নাতিপতি আগে দেখতে হবে। অনেকের ছেলে মেয়ে, তাদের বাবা মা নেই, বাবা ছেলে গর্ভবতী বা হয়েছে, মা হয়তো স্বামী অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে, পরে প্রসব হয়েছে, সেই বাচ্চাও বড় হয়েছে, আমরাও দেখছি। কিন্তু আমরা ভাবছি না না, কে দেখবে, আমার এরকম সব আত্মীয় সৈন্য। এই দেহাত্ম বুদ্ধির ফলে মানুষের এই চিন্তা থাকে। যখন আত্মজ্ঞান লাভ করবে, এই দেহ আমি নয়, আমি আত্মা, তখন এই ভয় থাকবে না, কে দেখবে চিন্তা থাকবে না। কেন জানে আমি ভগবানের অংশ, ভগবান এই মাটি জল আকাশ আগুন বায়ু সব দিয়েছেন, আমি জল আগুন মানে মাটি এইসব আমার নয়। তাহলে আমি রক্ষা করব। যদি বৃষ্টি না হয়, ভগবান না দেন, কোন ব্যক্তি চাষবাস করতে পারবে? পারবেন? শাকসবজি উৎপন্ন করতে পারবেন? তাহলে আপনি ছেলে মেয়েকে কী করে খাওয়াবেন? এটা মূর্খামি নয়? স্কুল কলেজ ডিগ্রি নিয়ে আমরা হতাশা, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, কি হবে, এই তমসাগত। তার কথা যখন শুনেছিলেন প্রশ্ন, সেখানে বলা হয়েছিল তস্মাৎ ভারত সর্বাত্মা ভগবান ঈশ্বর হরি শ্রোতব্য কীর্তিতব্য স্মর্তব্য চেততাম অভয়ম। পরীক্ষিত মহারাজকে সুখদেব গোস্বামী বলেছিলেন যে হে ভারত, তোমার কোনো ভয় নেই, যে আত্মার আত্মা পরমাত্মা, সেই ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্তন এবং স্মরণ, এর দ্বারাই তুমি মুক্ত হয়ে যাবে, ভগবত ধাম প্রাপ্ত হবে, কোনো চিন্তা নেই। তো সেজন্য আমাদের মৃত্যুতে কি করে আমরা ভগবানের নাম স্মরণ করব, তার জন্য এই মানব জীবন যা কিছু আমরা পেয়েছি, যখন ভগবানের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করব, তখন কৃষ্ণ ভাবনাময় থাকবে, ভগবানের স্মরণ থাকবে। তখন মৃত্যু যে কোনোভাবে আসুক না কেন, পরীক্ষিত মহারাজকে তো তক্ষক দংশন করবে, এই অভিশাপ এটা অবশ্যই ঘটবে। কিন্তু তিনি জানেন, গীতায় কৃষ্ণ বলছেন অন্তকালে চমামে বা স্মরণ মুক্তা কলেবরম, যদি আমাকে মৃত্যুর সময় কেউ চিন্তা করে, ভগবান বলছেন, তাহলে সে আমার কাছে ফিরে আসবে। তাহলে পরীক্ষিত মহারাজ নির্ভীক হয়ে গেলেন। শুকদেব গোস্বামী যখন বলছেন তোমার কোনো ভয় নেই, তোমার তো 7 দিন আছে। তিনি একটা গল্প বলেছিলেন আর এক রাজার কথা, যে খটাঙ্গ মহারাজ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি পরাক্রমশালী যোদ্ধা ছিলেন এই মর্ত্যমণ্ডলে। একবার অসুরেরা দেবতাদের দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন। তাকে উৎসাহ দিচ্ছেন পরীক্ষিত মহারাজকে, তোমার 7 দিন আছে, কিসের ভয়, কেবল ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্তন করতে থাকো, ব্যাস।
তাই তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য যদি ভয় না হয় তাই জন্য বললেন, একটা শিক্ষা দিলেন এক রাজার কথা। তো সেই খটাঙ্গ মহারাজ তিনি এত যোদ্ধা ছিলেন, দেবতারা পর্যন্ত তাকে নিয়ে গেছিলেন স্বর্গরাজ্যে। তখন অসুরেরা দখল করেছিল, তো দেবতারা মর্তমণ্ডলে এসে এই খটাঙ্গ মহারাজকে নিয়ে গেছিলেন স্বর্গরাজ্যে। তখন খটাঙ্গ মহারাজ পরাক্রম যুদ্ধ করে দেবতাদের পক্ষে সব অসুরদেরকে বিতাড়িত করে দিলেন। তো বিতাড়িত করার পরে সেখানে ইন্দ্র এক সভা আয়োজন করে, চাইলেন যে আমাদের স্বর্গরাজ্য এই রাজা যখন ফিরে দিলেন তাকে সম্মানিত করা আমাদের দরকার, এটা একটা কর্তব্য আমাদের। তখন সেই ইন্দ্রের সভায় খটাঙ্গ মহারাজকে উচ্চ আসনে বসিয়ে তখন দেবতারা তাকে আশীর্বাদ দিতে চাইলেন। ইন্দ্র একটা বলতে চাইলেন, হে খটাঙ্গ মহারাজ, আপনি আজ আমাদের এই স্বর্গরাজ্যকে ফিরে দিলেন, তো আমরা আপনাকে বর দিতে চাই। কি বর? না, এই স্বর্গরাজ্যের অর্ধেক আপনি নিয়ে নিন। আপনি তো ফিরে দিয়েছেন, এখন অর্ধেক নিয়ে নিন। তখন খটাঙ্গ মহারাজ খুব হাসলেন, ইন্দ্র, ইতিপূর্বে তুমি স্বর্গরাজ্য পুরোটাই হারিয়েছিলে না, তুমি যদি আমাকে পুরা স্বর্গরাজ্য দাও আমি নিব না। এ হচ্ছে ভক্ত রাজা। তো মানে স্বর্গরাজ্য যে কোনো মুহূর্তে আবার আক্রমণ হবে অসুরদের দ্বারা। আজ হয়তো আমি পরাক্রম করে হারিয়েছি, অসুরদেরকে তাড়িয়েছি, আবার তারা কখনো শক্তিশালী হবে, তারা আমাকেও হারাতে পারে। এতে কি আছে? তোমার মতো শক্তিশালী দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকেও যদি পরাস্ত করতে পারে, আমাকেও তো আবার কখনো করতে পারে। কাল চক্র তো ঘুরছে, কখনো সেই চক্র ঘুরে যাবে, তখন আমি পরাস্ত হয়ে যাব। অতএব এই ইন্দ্র লোকের অর্ধেক কেন, তুমি যদি পুরো দাও আমি এতে লালায়িত নয়। দেখুন, এই হচ্ছে ভক্ত। খটাঙ্গ মহারাজ বৈষ্ণব ছিলেন, তার রাজ দরবারতে বিষ্ণু মন্দির ছিল, পূজা অর্চন করতেন। তখন উনি বলেন, আপনারা যদি চান কিছু আমাকে দান করতে, সেটা দান করতে পারেন। তো কি তাহলে আপনি চান? না, আমার মৃত্যু কত সময় আছে সেটা বলুন, আপনারা তো দেবতা। তখন বলে, আপনার আর এক মুহূর্ত টাইম আছে, তাহলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে আমার রাজধানীতে বিষ্ণু মন্দিরের সামনে পৌঁছে দিন। তো এই কথা খটাঙ্গ মহারাজের এই কাহিনী, যে এক মুহূর্ত যদি কারো মৃত্যু আছে, সঙ্গে সঙ্গে দেবতারা অত শীঘ্র বিষ্ণু মন্দিরের সামনে পৌঁছালেন এবং সে বিষ্ণুর ধ্যান করে তিনি দেহত্যাগ করলেন। নিদায় গৌর প্রেমানন্দে। তাহলে খটাঙ্গ মহারাজ ভগবত ধাম প্রাপ্ত হয়েছেন। তোমার তো 7 দিন টাইম আছে, অনেক টাইম আছে, কিসের ভয়? কি করবে এই 7 দিনে? না, আত্মার আত্মা পরমাত্মা ভগবান বিষ্ণু কৃষ্ণ, তার নাম স্মরণ করো, কীর্তন করো, এবং সেটা স্মর্তব্য, কীর্তিতব্য, এটি সর্বদা তুমি করতে থাকো। শ্রুতব্য, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, এটি তুমি করো। তাই পরীক্ষিত মহারাজকে শুকদেব গোস্বামী বারবার এই ভাগবত কথা বলেছিলেন, পুরো ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান দিয়েছিলেন। তো এখানে ভাগবতে বলা হচ্ছে যে সর্বশাস্ত্র অবধি পীয়ূষ, সমস্ত শাস্ত্র সমুদ্রে যত শাস্ত্র রয়েছে তার পীয়ূষ, প্রেমের ফল হচ্ছে ভাগবত। তার মানে প্রত্যেকটা শাস্ত্রের নির্যাস বস্তু হচ্ছে ভাগবত। পুরাণ উপনিষদ যত আছে, 108 উপনিষদ আছে, 18 পুরাণ আছে, পঞ্চম বেদ, মহাভারত, এই প্রত্যেকটা বৈদিক শাস্ত্রকে ব্যাসদেব তার গুরুদেব নারদ মুনির নির্দেশে মন্থন করে সার বস্তু, নির্যাস বস্তু নিলেন শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তার ভক্তদের সম্বন্ধে কীর্তন করা হয়েছে, যা শ্রবণ করলে এবং সেটি পালন করলে প্রেম লাভ হবে, যার ফলে আমরা আমাদের নিত্য বাড়ি, নিত্য আলয় ভগবত ধামে এই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা করতে পারব। সেটা পশু পাখিরা এটি করতে পারে না। তাই আমরা ভাগ্যবান যে এই দেবের দুর্লভ দেহ মনুষ্য, দেবতাদেরও দুর্লভ, দেবতারও প্রার্থনা করে এই মনুষ্য দেহ। কেন? জ্ঞানম চ তত্ত্বদর্শনম সহধর্মই যত্র, যেখানে
প্রকৃত যে তত্ত্ব ভগবত তত্ত্ব এই মর্ত্যমণ্ডলে কেবল মানব সমাজে ভক্ত সঙ্গে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে সেটি আরাধনা করার সুযোগ রয়েছে। তৃতীয় স্কন্ধে ভাগবতে এটি ব্রহ্মা নিজে সব দেবতাদেরকে নিয়ে বলছেন যে অভ্যর্থিতাম অপি চ নির্গতিং প্রপন্না। ব্রহ্মা নিজে দুঃখ করছেন, হে দেবগণ, এই মর্ত্যমণ্ডলে নীলোকে এই মনুষ্য লোকে যারা ইতিপূর্বে মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়েছে সেই ধরনের দেহ অভ্যর্থিতাম আমরা প্রার্থনা করি। কেন জানো না? জ্ঞানম চ তত্ত্ব বিষয়ম সহধর্ম যত্র, যে স্থানে ভগবত আরাধনা করার অপূর্ব সুযোগ রয়েছে সেই সুযোগটি মনুষ্য দেহে কেবল সম্ভব। আমরা দীর্ঘায়ু হয়েও এটি সম্ভব না, আমরা দেবদেহে অভিমান থাকে, তাই জন্য এখানে করা সম্ভব না। তাই জন্য আমাদেরও দুর্লভ দেহ আছে মনুষ্য দেহ, আমরা এটা প্রার্থনা করি। কিন্তু ন আরাধনং ভগবতু অমুষ্য, যদি কেউ এই মনুষ্য লোকে মনুষ্য দেহধারী জীব যদি ভগবানের আরাধনা না করে এরকম অপূর্ব সুযোগ পেয়ে, তাহলে সম্মোহিতা বিততয়া মায়ায়াতে, তারা বহিরঙ্গা শক্তি বিষ্ণুর দুর্গার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এখানে বারবার জন্ম মৃত্যু চক্র ঘুরে বেড়াবে। এরকম ব্রহ্মা খেদ করছেন মনুষ্য জাতির জন্য। তো সেজন্য আমরা ইতিমধ্যে এই মনুষ্য লোকে মনুষ্য দেহ পেয়েছি কেবল ভগবানের সেবা করার জন্য। কেন না? এইগুলি আমাদের নয়। যখন আপনারা কেউ মালিক হলেন, আপনার বাড়িতে চাকর থাকে কর্মচারীরা, আপনার সুখের জন্য কর্মচারীরা কেবল কাজ করে। ঠিক সেরকম এই জগৎটা আমার নয়, মালিক ভগবান জগন্নাথ। তার এইসব গীতায় কৃষ্ণ বলে ভূমিরাপু অন্নল বায়ু খংমন বুদ্ধিরেবচ ভিন্না প্রকৃতির অষ্টধা। এই যে এখানে মাটি জল আকাশ আগুন বায়ু আমরা দেখছি, এটা অপরা শক্তি ভগবানের, অপরা প্রকৃতি। মাটি জল আকাশ আগুন বায়ু এটি স্থূল, আর একটি সূক্ষ্ম মন বুদ্ধি অহংকার। এই স্থূল সূক্ষ্ম এটা আমার শক্তি, ভিন্না নিকৃষ্ট শক্তি, এটা প্রকৃতি। কিন্তু আমার এর থেকে আরেকটা প্রকৃতি আছে পরা, সেটা হচ্ছে জীবভূতা, সেটা হচ্ছে সজীব চেতনময়, তো সেটা হচ্ছে পরাশক্তি নিত্য। তো ভগবান এইভাবে বলছেন, তাই আত্মা নিত্য, আমি নিত্য, দেহ নিত্য নয়। মাটি জল আকাশ আগুন বায়ু দিয়ে তৈরি, এই মন বুদ্ধি অহংকার দিয়ে তৈরি স্থূল পদার্থ জড়, সেখানে স্থূল এবং সূক্ষ্ম এই দেহ রয়েছে, এটা জড়। এটা যখন আত্মা থাকে তখন আমি এখন কথা বলছি, আপনারা সবাই হেঁটে এসছেন, কিন্তু এই আত্মজ্ঞান এই ভাগবত দিচ্ছে। তাই জন্য এই আত্মজ্ঞান লাভ না করে আমরা ভাবছি আমার পুত্রকন্যা দেখবে, আমাকে রক্ষা করবে। আত্মসৈন্যেষু দ্বিতীয় স্কন্ধে ভাগবতে বলছেন পরীক্ষিত মহারাজ তার কাছে সুখদেব গোস্বামী, পরীক্ষিত মহারাজকে সুখদেব গোস্বামী বলছেন যে এরকম অনেক তমগুণ আচ্ছন্ন ব্যক্তিরা যারা দেহাত্ম বুদ্ধিতে রয়েছে, তারা ভাবে আমার স্ত্রী পুত্র এরা আমার আত্মীয় সৈনিক, কেন আমাকে রক্ষা করবে যে কোনো অবস্থায়। সৈনিকরা দেশকে রক্ষা করে না? তো সেরকম ভাগবতে বলছে কেউ গৃহমেধি মূঢ় দেহাত্ম বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি, তারা ভাবে আমার পুত্র কন্যা এরা আমার সৈনিকের মতো সর্বদা আমার কাছে আছে, আমার যে কোনো অবস্থায় আমাকে রক্ষা করবে, এজন্য আত্মসৈন্যেষু। কিন্তু তারা মূর্খ, দেখেও যে দেখছে অন্যের পুত্রকন্যা বাবা মা সব জড়িতভাবে রয়েছে, কিন্তু দেখছে সেই পুত্রকন্যা করোনাতে মারা গেল, বা ভূমিকম্পে মারা গেল, বা কেউ শ্যুট করে দিল, বা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল, সবাই শেষ। দেখছে আত্মসৈনিক পুত্র কন্যা সব মারা গেল, বাবা একা থেকে গেল, তাহলে কে রক্ষা করবে? দেখেও পশ্যন্নপি ন পশ্যতি, দেখেও সে দেখতে পারে না, বুঝতে পারে না। কেন না? অভিমান অহংকার, তবুও নিজে টলতে চায় না। এই অভিমান বশত মদমত্ত হয়ে যায় যে আমি ধনী কোটিপতি, আমার কি আছে, এই যে মদমত্ত। কুন্তী মাতা প্রথম স্কন্দ ভাগবতে বললেন জন্ম ঐশ্বর্য শ্রুত শ্রীভি এ ধমান মদ পুমান। মদ, যখন কেউ মদ খায়, কোনো লোক মদ খেয়ে আসে, তখন তার অবস্থাটা কেমন হয়? পাগলের মতো, কি বলছে
খারাপ ভাষা, বাবা মার সামনে হয়তো কাপড় চোপড়ও নেই, এরকম কিছু ভাষা বলছে, আর খারাপ বাবা মাকেও বলছে সামনে, যেহেতু মদ খেয়ে এসছে বুঝতে পারে না কি বলছে বাবার সামনে। দাদা বলছে, এই তুই কি বলছিস বাবা, এখানে সামনে এরকম কাপড় চোপড় নেই, বিচ্ছিন্ন কথা বলছিস। তো মানে মদ খেলে যে তার ব্রেন কাজ করে না, এরকমই তুই ঠিক এইরকম কেউ ঐশ্বর্যশালী হয়ে যায়, তখন কি করবে সে বুঝতে পারে না। টাকা পয়সা ধনে দৌলতে অহংকার হয়ে যায়, যখন রূপবান হয়, সুন্দর হয়ে যায় দেহের, যখন কেউ বিদ্বান পাণ্ডিত্য জাহির করে, এরকম উচ্চকুলে জন্ম, এদেরকে কুন্তী মাতা বলছেন মদমত্ত। এই দেহাত্মবুদ্ধিতে এই মদমত্ত হয়ে যদি কেউ থাকে, সে বুঝতে পারে না কি বলছে কি করছে, মনে করছে আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ উচ্চকুলে জন্ম হয়েছি, তোমরা সব নিচু। জানে না এই দেহটা অনিত্য। তুমি ধনী হও, সুন্দর হও, সুন্দরী হও, অনেক উচ্চকুলে জন্ম হও, টাকা পয়সার যাই থাক, বিদ্বান পণ্ডিত হও, কিন্তু এই দেহটা অনিত্য, তোমার এই ধন সম্পদ অনিত্য, তোমার সুন্দর দেহ অনিত্য। এই জ্ঞান গীতা ভাগবতে দেওয়া আছে। কেন আমাদের এই দেহ জন্ম হয়েছে, দেখুন এখন ছোটবেলার দেহটা নেই, এখন আস্তে আস্তে সেই একই ব্যক্তি আমি আছি, আমি আত্মা, তো সেটা মানুষ জানে না। তো সেজন্য প্রত্যেকটা বৈদিক শাস্ত্রের নির্যাস বস্তু এই ভাগবত আমাদের সেই পরম অমৃত ফল প্রদান করছে, যেটি কি আমাদের সমস্ত সিদ্ধান্তের সার বস্তু, যেখান থেকে আমরা মঙ্গল হবে, লোকৈক দৃক পদ, সমস্ত মানুষের পথ প্রদর্শন করবে শ্রীমদ্ ভাগবত। সেজন্য সেটি ভক্ত সঙ্গে আমাদের শ্রবণ কীর্তন করতে হয়। আর আমরা যতই নিচে থাকি না কেন, তখন সেই নিচতা থেকে উচ্চতা প্রাপ্ত করবে। যেমন আজ যদি আপনারা সারা বিশ্বে ঘুরেন, ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা ছিল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, কিভাবে সমগ্র বিশ্বে কত সমস্ত নিচে ব্যক্তি, মদ খাওয়া লোক, নেশা, যত রকম নেশা আছে, জীব হত্যা করা লোক, অবৈধ সঙ্গ করা লোক, মানুষকে খাওয়া লোক, গৌরক্ত পান করা লোক, কত নিচে, সেই সব লোকেরা পর্যন্ত আজকে এই গীতা ভাগবতের শিক্ষা, আদর্শ আচার্য প্রভুপাদ সেনাপতি ভক্ত ভগবানের, তার সঙ্গ লাভ করে, তার থেকে এই গীতা ভাগবতের শিক্ষা এবং সার বস্তু ভগবানের নাম প্রসাদ এটি লাভ করে, আজকে তারা নিচ ব্যক্তিও তারা উচ্চতা প্রাপ্ত হয়েছে। সেখানে ভাগবতে বলছেন, অসাধু সাধুতা দায়ন অতি নিচ উচ্চতা করম। কিভাবে ভাগবতের মাহাত্ম্যে, ভাগবত মহিমা, ষড় গোস্বামীর অন্যতম সনাতন গোস্বামী প্র্যাকটিক্যাল উপলব্ধি, তিনি বলছেন অসাধু সাধুতা দায়নে অতি নিচ উচ্চতা করম। তো এইরকম তাকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করে দেবে। তো সেটা আজকে যদি আপনারা দেখবেন, যারা মানুষকে খেত, তারা আজকে চা পর্যন্ত, পান পর্যন্ত খায় না, মাছ মাংস তো দূরের কথা। এবং তাদের দেখলে আপনার ভক্তি হবে। ইস্কনে অনেক ভক্ত সারা বিশ্বে, তাদের বাড়িতে যদি যান, কেউ মন্দিরে থাকে, কেউ বাড়িতে থাকে, আপনার একটা ব্রাহ্মণের পরিবার বাড়িতে যাবেন, আর ইস্কন ভক্ত একটা বিদেশে যান, খোঁজ করুন। এই কয়েকদিন আগে আমি রায়গড়ায় ছিলাম, একটা বাড়ি ভিজিট করতে গিয়েছি, তখন উনি বলছে আমার একটা দাদার ছেলে বিদেশে থাকে, ওখানে ও পড়াশোনা করতে করতে চাকরি পেয়েছে। ও আমাকে দুদিন আগে ফোন করছিল যে কাকু আমি ইস্কন মন্দিরে এসেছি, দিয়ে ফোন করে ভিডিও কল করে দেখাচ্ছে, বলছে এত সুন্দর এই সব মানুষদের দেখে, মেয়েরা শাড়ি পরছে, তিলক পরছে, তো দেখে কত আনন্দ লাগছে। আর আমাদের ছেলে মেয়েরা এখন শাড়ি পরা বন্ধ করছে, এখানে গ্রামের মেয়েরা পরছে, এখন শহরগুলিতে তারা আর সব শাড়ি পরা বন্ধ করে দিয়েছে, ওখানে রাখো। তো এরকম তিলক পরে, গলামালা, তারপরে ওরা জপমালা, কীর্তন করছে, জপ করছে, নৃত্য করছে, তো দেখে এত আনন্দ লাগছে, আমার মনটা জুড়িয়ে গেল। আমি নিজেকে হতভাগা মনে করছি যে আমি উড়িষ্যা জগন্নাথ দেশের লোক হয়ে আমি মাছ খাই, মাংস খাই, সিগারেট পান করি, মধু মাঝে মাঝে খাই, আর এরকম এখানে আমি আছি বিদেশে,
এখানে অনেক লোক খারাপ আছে, তাদের সঙ্গেও করে, এরকম আমি হয়ে গেছি। কিন্তু ইস্কন মন্দিরে ভারতবর্ষ থেকে, কলকাতা থেকে অভয়চরণ অরবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, আমি সব খোঁজ করে দেখলাম যে ভারত থেকে এসছেন, আর কলকাতা বেঙ্গল থেকে 70 বছর বয়সে এসেছিলেন। এইসব ও কাকুকে প্রভুপাদের জীবনী কথা বলে আর সেখানে প্রশংসা করছে যে আমার জীবন ধিক। আমি আজকে একটু প্রতিজ্ঞা করলাম যে উড়িষ্যার লোক হয়ে, জগন্নাথের দেশ হয়ে, আমার বাড়িতে দেখো কাকু, তোমার বাড়িতেও জগন্নাথের কোনো ছবিও নেই, সব ক্রিকেট প্লেয়ার, সিনেমা আর্টিস্ট, টিভি এইসব আমাদের বাড়িতে আছে না কাকু, এরকম বলছে। তাহলে একটা জগন্নাথের ছবিও আমরা রাখিনি, তো অত নিচে আমরা নেমে গেছি। আর এইসব বিদেশিরা শিখেছে কোথা থেকে? ভারতের এক লোক এসে শিখিয়েছে, অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, তিনি শিখিয়েছেন। কলকাতা থেকে এসে 70 বছর বয়সে এসেছেন। চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন পৃথিবীর সর্বত্র নাম কীর্তন প্রচার হবে, নগর গ্রাম। তা আজকে আমি সেটা দেখছি বিদেশে ঘুরে ঘুরে। তাই আমি আজকে এটা সংকল্প করলাম, কাকু তোমরা যদি ইস্কনের ভক্ত সঙ্গ পাও, তাদের থেকে গীতা ভাগবত নিবে। আমি আজকে এখানে একটা ভাগবত নিয়েছি, দেখো। হ্যাঁ, আমার এত ভালো লাগছে। গীতা ভাগবত সব আজকে আমি কিনেছি, জপমালাও নিয়ে নিয়েছি। আমি আজকে জপ করব। তখন আমরা যেদিন গিয়েছি তার বাড়িতে, ও 2-3 দিন আগে কাকুর সাথে কথা হয়েছে। তো ওখানে রায়গড়াতে আমাদের একটা মন্দির নূতন হচ্ছে, মন্দির হয়নি, ভাড়া নিয়ে প্রচার হচ্ছে ইস্কনের শাখা। তো ওখান থেকে আমাদের বলল কিছু বাড়ি ভিজিট করুন মহারাজ, হ্যাঁ ওরা ভক্তরা চাইছে আপনি আসুন একটু। তো একটা সেই লোকের বাড়িতে নিয়ে গেছে। তখন উনি আমাকে বলছে, তো আপনাদের ভাগবত আছে? আমার ভাইয়ের দাদার ছেলে ভাগবত নিতে বলেছে। বলছে হ্যাঁ আমাদের কাছে ভাগবত আছে। তখন গাড়ি থেকে ভাগবত নিল, গীতা নিল, নূতন বছরের ক্যালেন্ডার নিল, বলছে জপমালা দিন সব পরিবারের জন্য। আমি তখন শিখালাম কি করে আপনারা প্রতিদিন ছেলে মেয়েকে নিয়ে একটু সাধুসঙ্গ করবেন, এরকম ঠাকুর সাজাবেন, রাধাকৃষ্ণ, নিতাই গৌর, গুরু পরম্পরা, তুলসী থাকবে, আর প্রতিদিন ভোরে উঠবেন। ইস্কনের ভক্তরা ভোরে উঠে, 3:30-3টায় উঠে যায় এবং স্নান করে, ঠান্ডা জল হলেও স্নান করে। হ্যাঁ, সেখানে অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হয়, একটু জাড় কাটিয়ে নিতে হবে। প্রখর ঠান্ডা যদি একটু দেখছেন হাতটা কেমন কুলো মেরে নিয়ে যাচ্ছে, সেটাকে গরম জল মিশিয়ে নর্মাল করে নেবেন গরমকালের মতো। কিন্তু উষ্ণতা থাকলেও শরীর খারাপ হবে, অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি হবে না। মুনি ঋষিরা কেন এই স্নান করতেন ভোরে? প্রভুপাদ কলকাতা থেকে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে, তিনি এক বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম হয়েছিলেন। বাবা মা চেয়েছিলেন কৃষ্ণের কাছে, তারা ভক্ত ছিল। কীরকম গৃহস্থ আশ্রম হবে? ভাগবত সব বলে ভগবানের কাছে কি প্রার্থনা করবে? আমাকে তোমার শুদ্ধ ভক্ত দাও, তোমার সেবা করবে, আমার সেবা করবে, এই প্রার্থনা না। কিন্তু আজকাল লোক বলে আমাকে পুত্র দাও, কে আমার বংশ রক্ষা করবে, কে দেখবে? এটা মূর্খামি। কেন? পুত্র আপনার আগে মরে যেতে পারে, কে দেখবে? সেই জ্ঞান ভাগবত দেয়, ভক্তরা দেয়, শুদ্ধ ভক্তরা দেয়, যারা ভগবত কথা আচরণ করে। তাই প্রভুপাদ এইসব শিক্ষা তাদের দিয়েছিলেন। তো এরকমভাবে আমরা যখন বললাম আপনারা এই স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়ে জপমালা নিলেন, প্রতিদিন ভোরে উঠে স্নান করবেন, পরিষ্কার বস্ত্র পরে এরকম ঠাকুর আলেখ্য নিল, তারপরে আরতি করবেন, আমরা শিখিয়ে দিচ্ছি। আর সেখানে বসে 1 মালা 2 মালা জপ করবেন শুনে শুনে। হরে কৃষ্ণ হরে, সবাই বলুন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। সবাই বলছে না? একটু বলুন শুনে শুনে, নিজে শুনতে পাবেন। কেন? মনকে স্থির করতে গেলে এটা হচ্ছে মেডিসিন। আপনার অনেক চঞ্চল ছেলে মেয়ে, আমরা যখন যাই, মহারাজ আমার ছেলে মেয়েটা এত চঞ্চল, একটু কী করে চঞ্চলতা কাটবে বলুন তো। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি আপনি কি চঞ্চলতা মুক্ত? তখন হেসে দেয়, না আমি তো সবসময়। তাহলে আপনার ছেলে চঞ্চল হবে না কেন? আপনি তো গর্ভ সন্তান যখন দিয়েছেন, আপনি তখন চঞ্চলতাই ছেলেকে উৎপন্ন করেছেন, তো চঞ্চল হবে না কেন ছেলে মেয়ে? তখন সে তাহলে বলুন কি করে? একমাত্র উপায় মহাপ্রভু শিখিয়েছেন, স্বয়ং কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ রূপে এসেছেন, তিনি শিখিয়েছেন যে হরিনাম করো, তোমার মন স্থির হবে, নিজের হৃদয় আয়না পরিষ্কার হবে। তখন তুমি জানবে হিন্দু নয়, মুসলিম নয়, খ্রিস্টান নয়, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি নয়, মুখ্যমন্ত্রী নও, তুমি মহিলা পুরুষ নও, ধনী গরিব নও, শিক্ষিত অশিক্ষিত নও, সুন্দর সুন্দরী নও, তুমি এই দেহের মধ্যে আত্মা। এই জ্ঞান হবে।
তখন তুমি তো স্থির হবে অটোমেটিক্যালি। চঞ্চল হও কেন? ও ধনী হয়ে গেল, আমার এরকম টাকা নেই, ও কি করে হলো আমি দেখবো, শেষ করে দেবো, ও এই দলে গেল, তো চঞ্চল তো হবে নি। কেন? দেহাত্ম বুদ্ধি, শত্রু মনোভাব। এই দেহাত্ম বুদ্ধিতে পাশবিক চিন্তাধারা। অন্য পশুরা দেখবেন, কুকুরেরা যখন এক দল হয় ঘা ঘা করে চাড়া করে। তো বর্তমান সমাজ এইরকমই। সারা বিশ্বে কি করে যুদ্ধ লাগবে, পরস্পর রাজনৈতিক দল বাড়াচ্ছে, দেশ বাড়াচ্ছে পতাকা, জেলা বাড়াচ্ছে পতাকা, আমি প্রভু হব, আমি মালিক হব। এই দেহাত্ম বুদ্ধি কি হবে? সমাজে চঞ্চল তো বাড়বেই। আর টিভিতে আমরা সেইগুলি দেখছি, খুনাখুনি, যুদ্ধ, এইসব তো শিখছি। টিভিতে মায়ের গর্ভে শিশু আছে, তো সেটাই মা গর্ভতে দেখছে, শিশু শিখছে। তাই বড় হয়ে গেল, তখন স্কুল কলেজে গিয়ে ছেলেমেয়েরা হাত ধরাধরি, মদ খাওয়া খাই, খুনাখুনি, মারামারি স্কুল কলেজ থেকেই দেখা যাচ্ছে। কোথা থেকে শিখবে? স্কুল কলেজ থেকে শিখছে না। তো সেজন্য মায়ের গর্ভে এইসব শিক্ষা। তখন ওরা বলো তাহলে আমাদের কি করে করতে হবে? এরকমই চঞ্চলতা কাটবে। সেজন্য হরিনাম জপ করা। তখন ওরা শিখলো কিভাবে একমালা জপ করতে হবে। 108 বার আমরা বসে জপ করালাম। হরে কৃষ্ণ, সবাই বলুন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। স্পষ্ট উচ্চারণ কানে শোনা। তাহলে কি হবে? দুই কানে যখন একসাথে ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে তুলসীর সামনে রেখে বসে জপ করবেন শুনে শুনে, তখন আপনার মনে এখানে উদয় হবে কৃষ্ণ নাম। আপনারা যখন টিভির ঘরে ছেলে মেয়ে সবাইকে নিয়ে দেখছেন, আপনারা সবাই মন আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু টিভি ঘরে যখন কিছু ছবি দেখছেন, বাবার মন একদিকে, ছেলের মন একদিকে, স্ত্রীর মন একদিকে, মেয়ের মন একদিকে হয়। তখন লাস্টে টিভি দেখে সবাই সবাইকে হারায়, সবাই সবাইকে হারায় খারাপ ছবি দেখতে দেখতে। হ্যাঁ কি না? ফিল্ম দেখতে দেখতে বাবা মা ছেলে একসাথে বসে আছে, কিন্তু বাবা মা একসাথে বসে তুলসীর সামনে ভগবানের নাম করুন, সবাই একটি মন হবে। তখন বাবা ছেলে মেয়ে কেউ কাউকে হারাবে না, সবাই এক জায়গায় থাকবে। কিন্তু আজকে আমরা কেন হারাচ্ছি? তার কারণ আমরা নিজের দায়ী। খারাপ জিনিস দেখছি, যে সমস্ত সঙ্গ করছি দেখে টিভিতে, তারা এই ধরনের লোক। তাদের সঙ্গ হলে তো আমিও সেরকম হয়ে যাবো, চঞ্চল। তো সেজন্য আমার সুধীবৃন্দ, আমাদের প্রার্থনা আপনাদের কাছে, দয়া করে আপনারা শিখুন, এই কলিযুগের যুগধর্ম গ্রহণ করুন। মহাপ্রভু আসছিলেন এটাকে দান করতে, আর ইস্কন সেটাই শিখাচ্ছে যে সর্বত্র কি করে নিজেদের বাড়িতে থাকবে, সবাই মিলে সাধুসঙ্গ করবে, আর সর্বকর্ম কি করে ভগবানের উদ্দেশ্যে করবে। অর্জুন তো গৃহস্থ ছিলেন। কেউ আমাদেরকে বলে মাঝে মাঝে, মহারাজ আপনারা তো গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, আপনাদের পক্ষে এগুলি সম্ভব। তখন আমরা বলি, গীতার জ্ঞান কার মাধ্যমে ভগবান দিয়েছিলেন? গৃহস্থ অর্জুনের মাধ্যমে। অর্জুন বিবাহিত রাজার পুত্র, তার দ্বারা গীতার জ্ঞান পাওয়া গেছে। সেখানে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বলা হয়নি। কৃষ্ণ শিক্ষা দিলেন ব্রহ্মচর্য আশ্রম, গৃহস্থ আশ্রম, সন্ন্যাস আশ্রম, বানপ্রস্থ আশ্রম, সবগুলি আশ্রম। কি করে না, যখন ভগবানের নির্দেশ পালন হবে, সেটা হবে, সেই বাড়িটা হবে আশ্রম। কিন্তু আপনি সন্ন্যাস নিয়ে নিলেন, গৃহত্যাগ করলেন, ভগবানের আদেশ পালন করেন না, হয়তো মুরগি ছাগল কেটে খাচ্ছেন, সিগারেট পান করছেন, লাল কাপড় পরে, তিলক পরে, সাধুর বেশে অবৈধ সঙ্গ করছেন, তাহলে সে সাধু না, ও প্রতারক, ভণ্ড। এরকম সাধুর কথা বলা হয়নি। যে আচরণ করে সাধুর বেশে, আজকাল কলিযুগে মানুষ এরকমই করছে, টানছে নেশা। লেখা আছে জ্ঞান দিবে জগতে, যে গীতা ভাগবতের কথা, কিন্তু সেগুলি করবে না। কি করে আমার দলে আসবে, আমার থেকে গুরু গ্রহণ করবে, আর আমার পাওনা দিবে, এইরকম সাধু বহু পাওয়া যাবে। এটা পার্বতী দেবী কে শিবজি বললেন, গুরবু বহব সন্তি শিষ্য বিত্ত অপহারকা। এরকম সাধু আসবে, অনেক মানুষের কাছ থেকে বিত্ত অপহরণকারী ব্যক্তি আসবে, কিন্তু সদ্গুরুর দুর্লভং দেবী সন্তাপ উপহারকা। তার সন্তাপ মানে দুঃখ, যে বারবার জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধির কবল থেকে কি করে মুক্ত হবে, কিভাবে আমরা যে নিচে নেমে গেছি সেই উচ্চতা প্রাপ্ত হবে, তাই সেটা শিখা। সেই জন্য আমরা নাম শিখাই, ভগবানের নাম। এই নাম যখন সাধু সঙ্গে আপনার ছেলে মেয়ে নিয়ে করবেন সব প্রতিদিন, আর সপ্তাহে একদিন নিজেদের পরিবার, আবার 2-3টা পরিবার নিয়ে, যেটি মহাপ্রভু শিখালেন, 10-5 মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া কীর্তন করহ সবে হাতি তালি দিয়া। সপ্তাহে একদিন হাট করুন,
যেখানে আর 3টা পরিবার আপনার পরিবারে আসবে, তাহলে 4টা পরিবার 10, 15, 20 জন হয়ে গেলেন। সেখানে এরকম ঠাকুরের সামনে বারান্দাতে বসে একটু হাততালি দিয়ে কীর্তন, একটু আরতি, একটু গীতা থেকে পাঠ, 1 মালা জপ করুন 10 মিনিট, তারপরে ফলমূল নিবেদন করে সবার মধ্যে বিতরণ করুন। এটা হচ্ছে সপ্তাহে এক পরিবারে হবে, প্রতি পাড়ায়। আর নিজের গৃহে দৈনিক, টিভির সামনে যেমন দৈনিক বসছেন, মোবাইল যেমন সবসময় গ্রহণ করছেন, যেমন সবসময় খাচ্ছেন, সেজন্য সব সময় আমাদের একটা টাইম রুটিন করতে হবে, যে সকালবেলার রুটিন আমরা সবাই ভোরে উঠব, সূর্যোদয়ের আগে উঠব, আর সেখানে আমরা ভগবানের নাম, আরতি, গীতা থেকে পাঠ, রান্না হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে ভোগ লাগানো অভ্যাস করবেন। ভোগ লাগানো অভ্যাস ভক্তদের, যারা এখানে আমাদের অনেক ভক্ত আছে, এই বাক্তরতে আমাদের গৌর প্রভু এখানে চাকরি করতেন, এখন চলে গেছেন হয়তো। এখানে আমাদের পয়ড়া মহাশয়, মাস্টার মহাশয়, শিক্ষক, এখানে অনেকে মালকানগিরি থেকে এসছে, অনেকে 79 থেকে এসছে, চাকরি করে স্বামী স্ত্রী। কিন্তু তারা বাড়িতে, সবাই বাড়িতে গিয়ে দেখবেন এরকম সুন্দর মন্দির ভোরে উঠছে। আমরা কয়েক বাড়ি থাকলাম, দেখছি সব রাত্রে শুচ্ছে 10টার মধ্যে, আর 3:30, 4টায় উঠে গিয়ে 6 ঘন্টা ঘুম। এটা যুক্ত আহার, যুক্ত বিহার, সব কিছু। তো এইভাবে আমরা দেখছি, আমরা উঠছি তারাও উঠছে, তারা গৃহস্থ, আমরা সন্ন্যাসী মঠবাসী, আমরা উঠছি তারাও উঠছে। কেন? একটা কৃষ্ণ আরাধনা করার হচ্ছে উদ্দেশ্য, অন্য কিছু না। সন্ন্যাসীরা হয়তো সবসময় বাইরে গিয়ে প্রচার করতে পারবে, গৃহস্থ সপ্তাহে 1 দিন 2 দিন প্রচার করতে হবে, তার কর্তব্য কর্ম সঙ্গে সঙ্গে তাকেও প্রচার করতে হবে। যেজন্য আমাদের ইস্কনে অনেক গৃহস্থ, তারা এরকম ব্যবসা চাকরি আছে, কিন্তু তারা প্রচার করছে। এনারাও এখানে নাম একটা সঙ্গ করছে। তো আপনারা গীতা ভাগবত নিয়ে শিখুন, তাই জন্য জপ করবেন ছেলে মেয়েকে নিয়ে, তারপরে গীতা থেকে একটু পড়বেন। আজকে বৌমা পড়ো একটা শ্লোক তাৎপর্য 10 মিনিট, কি বলা হয়েছে গীতায়। কেন? গীতা হচ্ছে ম্যানুয়াল বুক। যেমন মেশিন রয়েছে, যন্ত্র, তার ম্যানুয়াল বুক থাকে। গাড়ি কিনলেন, লিখে দিল কোম্পানি পেট্রোল গাড়ি, ম্যানুয়াল বুকেও লেখা আছে। আপনি নিলেন, সেই ম্যানুয়াল বুকে দেখলেন, পেট্রোল পাম্পে গিয়ে আপনি দেখছেন টাকা অনেক, পেট্রোলের দাম, জল ঢুকিয়ে দেবো, এটা তো জল্পনা কল্পনা হয়ে গেল, তাহলে ওই গাড়িটা ঠিক থাকবে না। ঠিক এই যন্ত্র দেহ, প্রত্যেকটা জীব দেহ যন্ত্র, তার মধ্যে আত্মা ড্রাইভার মতো। সেই জন্য এই যন্ত্রের খাদ্য প্রসাদ, শাক সবজি ফলমূল ভগবানের নিবেদিত প্রসাদ খেতে বলা হয়। এখন হয়তো আমরা অভ্যাসটা হারিয়ে ফেলেছি। ব্রিটিশরা, তারা এসে শাসন করে মদ মাংস এইসব খাওয়াই দিয়ে গেছে, এখন আমরা ভুলে গেছি। তো সেই জন্য এখন ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা ব্রিটিশদের কাছে গিয়ে বললেন যে তোমরা ভারতবর্ষ থেকে অনেক কিছু চুরি করেছ, কিন্তু একটা জিনিস চুরি করতে পারো না, আমি যেচে দিতে এসেছি, সেটা হচ্ছে ভগবানের নাম, গীতা ভাগবতের কথা। তাই সেই ব্রিটিশের লোকেরাও এখন শুদ্ধ ভক্ত হয়ে গেছে। তাদের পার্লামেন্ট হাউসে হরিনাম হয়, ইস্কনের ভক্তরা গিয়ে হরিনাম কীর্তন করে। আমার ভারতবর্ষে যেতে পারবেন না। তো এটাই হচ্ছে এখন আমরা কত নিন্দনীয় নিচে চলে গেছি। সেই ব্রিটিশরা, আমেরিকানরা, আফ্রিকানরা যদি তারা শুদ্ধ ভক্তি করে, আমাদের লজ্জা করা উচিত যে আমরা ব্রিটিশদের কুপরামর্শ নিয়ে চা খাচ্ছি, বিনা পয়সায় খাওয়াইছিল, এখন কফিন নিকোটিন চায়ে আছে, তাদের আমাদেরকে এখন টাকা দিয়ে, মদ মাংস তারা আমাদের বিনা পয়সা দিয়েছিল, আমরা সেটাকে এখন টাকা দিয়ে সবগুলি এনে বাড়িতে খাচ্ছি। বাবা মা মারা গেলে সব হয়ে যায়, সেটাকে আমরা বলি অসুচ পালন করতে হয়। সেখানে দেহ ত্যাগ হয়ে গেলে সেখানে গোবর দিয়ে লেপতে হয়, পুড়িয়ে দিয়ে স্নান করতে হয়। এখন আমরা ছাগল মুরগি, আত্মা চলে গেছে, মৃত শরীর বাড়িতে এনে খাচ্ছি, অসুচি। আবার ব্রাহ্মণ বলে অসুচ পালন করো, বাবা মারা গেছে, কি না মাছ মাংস খাবে না। ও তাহলে বাবা যেমন দেহ ত্যাগ হয়ে গেল, আত্মা চলে গেল, তাহলে বাবা আর বাবা নয়। তখন বলছে বাবা আর চলে গেলেন, তার মানে ওটা অসুচি জিনিস হয়ে গেল। আত্মা ছিল বলো, সূচি ছিল, তখন তার সাথে বসছিলাম খাচ্ছিলাম। আজ আত্মা চলে গেছে, তখন আর বাবা নয়, বলছে বাবা আজ চলে গেলেন, কিন্তু শুয়ে আছে, ওটা বাবা নয়, তার মানে ওটা মরা, ওটা সব তাকে স্পর্শ করে। এখন বলছি এই স্নান করে ঢুকবি, ওখানে গোবর দিয়ে লেপ। আর আমরা এখন কি করছি, বুদ্ধিমান স্কুল কলেজ ডিগ্রি, আমরা সব অসুচি জিনিসকে এনে রাখছি। বাবা ব্রাহ্মণ বলো বাবা মারা গেছে, এখন তোমরা অসুচ পালন কি না মাছ মাংস খাবে না, ওটা অসুচি জিনিস। জানছি, তার মানে পালন করছি পূজা করার জন্য।
কেন ভগবত আরাধনা করতে গেলে এই সবগুলি থেকে মুক্ত হতে হয়। তো সেটা করতে গেলে অভ্যাস করতে হবে। যেহেতু খুব অভ্যাস হয়ে গেছে, তাই প্রসাদ সেবা অভ্যাস করুন। মাঝে মাঝে ভক্তদের ডেকে রন্ধন করে বা কোথায় প্রসাদ পাওয়া যাচ্ছে হরিনাম করা অভ্যাস করুন, গীতা ভাগবত অধ্যয়ন করুন, আর নিজের কর্তব্যকর্ম ভগবানের জন্য সম্পাদন করুন। তাহলে একদিন আপনার মধ্যে এই খারাপ জিনিস যাবে, আত্মজ্ঞান হবে। তখন জানবেন না ভগবান একমাত্র রক্ষাকর্তা, আমি তার সেবক, পুত্রকন্যা কেউ রক্ষাকর্তা নয়। কেন সৈনিক বিভাগ রয়েছে দেশকে রক্ষা করার জন্য, কিন্তু দেখা যায় কোনো কোনো সৈনিকও যুদ্ধে মারা যায়, এটাও আমরা দেখি। কিন্তু আমরা হচ্ছে আমাদের রক্ষা করবে, তা না, ভগবান রক্ষাকর্তা। ডাক্তারের কাছে অনেক সময় যায় লোকেরা। প্রভুপাদ আজকে তার ক্লাস শুনছিলাম যে ডাক্তার কাছে অনেকে যায়, সবাই বলে ডাক্তার বেঞ্চে তুলবে। কখনো কখনো ডাক্তারকে বলে আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে তুলুন, বলে আমাদের হাতে নেই এটা, আপনারা সেই প্রার্থনা করুন, এটা আমাদের হাতে নাই। হ্যাঁ, আমরা যে বাঁচিয়ে তুলবো এরকম না, আমরা একটু রক্ষা করছি, একটু মেডিসিন দিয়ে সাময়িক, এটা একটু সাময়িক একটু দেখান। কিন্তু একটা মার আসবে, সেই মার থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। সে হচ্ছে ভগবান, সে হচ্ছে গড, সে হচ্ছে আল্লাহ, তার নাম কৃষ্ণ। প্রভুপাদ এইভাবে সারা বিশ্বকে শিখালেন। তাই সুধীবৃন্দ আপনারা আসুন, আমাদের এখানে মালকানগিরিতে আমাদের আশ্রম রয়েছে, বসুধাম প্রভু এবং সুবলহরি প্রভু দাঁড়ান। তো আমাদের বসুধাম প্রভু মালকানগিরিতে এখানে আমরা কিছু জমি পেয়েছি। তো আমাদের এখানকার অনেক ভক্ত, গৌর প্রভু আপনাদের এখানে চাকরি করতেন, এখন মালকানগিরি চলে গেছেন। ওনারা সব সেবা করছেন, সাহায্য করে সেখানে উন্নয়ন করছেন। গৃহস্থ কর্তব্য গুরুর আশ্রমকে বাড়ানো, অন্য লোকেরা যাতে এসে শিখতে পারে, এই জন্য তারাও চেষ্টা করছে। তো আপনারাও সাহায্য করতে পারবেন। এবং আপনারা যদি চান বাড়িতে বাড়িতে কী করে শিখবেন, তারা মাঝে মাঝে এসে আপনাদেরকে শিখাবে। ক্রমে ক্রমে কুঅভ্যাসগুলি ভালো জিনিস পেলে আপনার থেকে এই খারাপ জিনিসটাও চলে যাবে। তো সেটাই আদর্শ শিক্ষা, ভাগবতের মূল শিক্ষা, যে প্রতিদিন ভগবানের ভক্ত সঙ্গ করা, প্রতিদিন হরিনাম করা, গীতা ভাগবত শুনে কর্তব্য পালন করে তার সেবাতে যুক্ত হওয়া, সর্বকর্ম, আর ভগবানের প্রসাদ সেবা করা। তাহলে দিব্য আনন্দ আপনি লাভ করবেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। সবাই একটু হাত তুলুন।